ਜਾਹੋ ਚਿਤਵਤ ਭਾਲੋ ਚਿਤਵਤ ਦੇਸੈ ਚਿਤਵਤ ਬੇਸੈ ਚਿਤਵਤ ਕਾਲੈ ਚਿਤਵਤ ਪਾਲੈ ਚਿਤਵਤ ਹੰਤਾ ਚਿਤਵਤ ਜੰਤਾ ਚਿਤਵਤ ਪੇਖੀ ਚਿਤਵਤ ਪੇਖੀ ਚਿਤਵਤ ਕਾਜੈ ਚਿਤਵਤ ਰਾਜੈ ਚਿਤਵਤ ਲੋਕੈ ਚਿਤਵਤ ਲੋਕੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੈ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਭੁੱਲੈ ਚੁਕੈ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਸਹਿਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਿਖਮ ਭਾਵਨ ਰਹਾ। ਹਾਂ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾ। ਸਭ ਹੀ ਮਗ ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਬਾ। ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੀ ਗਵਨ ਜੁਗਤਾ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤਹੁ, ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ। ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ। ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਕੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੇ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ
इस पावन शब्द की विचार रल मिल के करिए। विचार आरंभ करने तो पहला समुची ही संगत मीडिया के राही घरों में बैठ के, देश विदेश में बैठ के श्रवण कर रही संगत गुरु साहिब जी के पावन चरणों में आओ हाजरी लवाइए। रसना पवित्र करदिया हुआ फतेह करो जी प्रवान आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव पिता जी के पावन वचन चार बंद ने। सतगुरां ने अज के इस पावन शब्द अंदर अकाल पुरख परमेश्वर पर भरोसे की गल की है। ते भरोसा भी किहो जा जिन्हों आप श्रद्धा कह देते हैं। कैसे भरोसा, कैसा विश्वास, कैसा रहाव का बंद है। सतगुरु कहते ने सहेला कहन कहावण तेरा बिखम भावण। सतगुरु जी कहते सुहेला। सुहेला का अर्थ है सौखा, बिखम का अर्थ है औखा, भावण का अर्थ है भाना मनना। इस गल को गौर करियो। सतगुरु कहते ऐ परमेश्वर तेरा भाना मनना, तेरी मर्जी विच तुरना बड़ा औखा है। औखा है ना। तुसी वेखो भी साडे उत्ते किदां दियां मुसीबतां मुश्किल आ जांदियां ने। कहंदे कहंदे बंदे का भी मन डोल जाता है। कई बार की हुंदा भी कोई बंदा इन्ना पत्थर दिल वर्गा हुंदा है, उहदी अख विचों कदे हंझू नहीं गिरदा, पर अखीर वक्त ऐसा होता है वो भी डोल जाता है। उन्होंने भी रब अगे परमेश्वर अगे तरला करना पैंदा है। उन्होंने भी परमेश्वर के मूहरे गोडे टेक के हाथ जोड़ देने पैंदे है। कहना पैंदा बाबा तेरी रजा दे विच राजी हाँ, जिथे तू रखें उथे राजी हाँ। तेरी रजा ही सब कुछ है। तेरी रजा दे विच रहना ही मेरा कर्म है। उन्होंने भी कहना पैंदा है। जे आप रजा की गल करिए, रजा दे विच रहना औखा बहुत है। जदों दशमेश पिता वल देखते हैं, पुत्र शहीद हो गए, चमकौर की गढ़ी के विचों लंघन लगे है, जंग के मैदान में पुत्रां दीयां लाशां पईयां ने। गुरु साहब ने उन्हां ते कफन पाउण नहीं दिता। दया सिंह ते मान सिंह का जिक्र आता है। इन्हां ने कहा है असीं कफन पा लईए, निभाई दी अखीर जिहड़ी रस्म निभा रहे हैं। मेरा चित करे इत्थे थोड़ा प्यार जतला दें। दशमेश पिता के बोल बड़े प्यारे से। बहुता है प्यार एदा ही दमाला है मुंह उत्ते उड़दे। दया सिंघा मेरे पुत्रां दा मोह इत्थे छोड़ दे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा मैं ये ना सुना दया सिंघा कि गुरु गोबिंद सिंह ने पुत होर समझे ते सिख होर समझे। बेशक जग सारा मैनू जंग दा चोर समझे। बेशक कोई कवे मैं पुत मरवा के आ गया हाँ। मैं की दसा दया सिंघा मैं खालसे पंथ का हुक्म वजा के आ गया।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਾਈ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਤੀਰ ਨਾਲ, ਆਖਿਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੇਖਮ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੌਖਾ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਖਣਾ, ਅਖਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਜੋੜ ਹੈ, ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁਕੈਂ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਾਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ।
हे प्यारे प्रभु, पिता जी, पिता शब्द वर्त, क्योंकि एक बच्चा अपने मां अपने पिता के सहारे अपने घर के विच कौतक खेड़दा है, उसे तरह असीं किसी के सहारे तो तुरे फिरदे हैं, कोई तो सानू आसरा देने वाला है, कोई तो है जिहड़ा सानू सहारा दे रहा है, आसरा दे रहा है, कोई तो है जिहदे आसरे ते असीं बुड़क रहे हैं, भज रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वचन बड़े ही कीमती ने। हे मेरे प्यारे प्रभु, तेरे प्यार के भरोसे ते मैं लाडा विच ही दिन गुजार दिते। मैनू यकीन है तू साडा मां, तू साडा प्यो है, असीं तेरे बच्चे हैं। उकाइयां भी बहुत करते हैं, गलतियां भी बहुत करते हैं, और करया ही करते हैं। गुनाह बड़े, बच्चों के छोटे छोटे गुनाह होंगे ने। कई बारी एक दूजे दे मार के एक दूजे नाल फिर झूठ भी बोलते हैं माँ प्यो, मैं नहीं मारिया, इन्हें मेरी मारिया, मैं नहीं इसकी चीज तोड़ी, इन्हें मेरी तोड़ दी है। कहने तो मुराद कि बच्चों की लड़ाई एक परिवार के विच तुसीं वेखो, उही सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते असीं इस जग विच, इस संसार विच रहिंदे हां, पता नहीं किन्ने के इदां दे अपराध करदे हैं कि बाद विच गुरु दे मूहरे भी झूठ बोलते हैं, मैं नहीं, मैं थोड़ी कीता, मैं थोड़ी कीता। सतगुरु कहन लगे भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मैं तेरे नाल, तेरे भरोसे, तेरे लाडा चावां विच ही समा गुजार दिता है। तू मेरी मां भी है, तू मेरा प्यो भी है, भुलां भी करदी है, पर तू बख्शण वाला है। पर कोई आके कवे तो सही बाबा जी कृपा करो बख्श लो। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास महाराज बड़े सुंदर वचनां दे विच एक थां ते जिक्र करते हैं। देव गंधारी राग दे विच 527 नंबर अंक गुरु ग्रंथ साहिब जी का सतगुरु सच्चे पातशाह ने परमेश्वर नूं मां कहा, परमेश्वर नूं प्यो कहा, ਉਹਦੇ भरोसे ते लाड लड़ाउण की गल की है, खेडण की गल की है, और यह भी कहा कि तेरा भाणा मनना बड़ा ही औखा है, पर यह गल कहनी कि मैं तेरे भाणे नूं मनदा हाँ बड़ा ही सौखा है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के वचन ने कहते अब हम चली ठाकुर पहा। अब का अर्थ है हुण, पह, पह का अर्थ है पास, कोल, हार, हार का अर्थ है हार के, थक के। हुण मैं सारे आसरे छड़ दिते ने, जदों आसरे तेरा तकिया, सारे आसरे छड़ दिते ने, मैं प्रभु की शरण विच आ गई हाँ। जीव रूप इस्त्री की गल है, सारे आसरे छड्डे ने, मैं हुण सिर्फ ऐ मेरे मौला तेरी शरण आ गई हाँ। अगले वचन कहते जब हम शरण प्रभु की आई, जदों मैं प्रभु की शरण विच आ गई, राख प्रभु भावें मार, हुण मेरी मर्जी थोड़ी है, हुण तेरी मर्जी है, तू मैनू रख चाहे मैनू मार, ये तेरी रजा है। मैनू इन्नी क समर्था बख्शी मैं कह सका कि मेरे मालक मैं तेरे दर से आया, रखना रख ते मारना मार, ये तेरी मर्जी है, तेरे कीतियां ही कुछ होवेगा, मेरे कीतियां कुछ नहीं होना। ये गल तो मननी पैनी आपां नूं ना, तेरे कीतियां ही कुछ होएगा, मेरे कीतियां कुछ नहीं होना, मैनू रख चाहे मार। अगली गल सुने, सतगुरु रामदास महाराज कहते जिहड़ा गुरसिख प्यारा परमेश्वर उत्ते भरोसा रख के अपनी जिंदगी जीउंदा है, लोगन की चतुराई उपमा ते वह संतर जा। गुरु के प्रेम वाले आप कथा करते हैं,
कोई चंगा भी कहता है सतगुरु जी तेरी रहमत है, तो गाला कढ़ने वाले भी होंगे ये भी तेरी रहमत है, फिर की हो गया? जे 10 सलाह रहे ने दुआ ने गाल कढ़ दी तो फिर की हो गया? ऐदा की भावना रखनी, चंगे कर्म नूं करते जाना, उस्तत ते निंदिया की परवाह ना करना, ये किसी विरले गुरसिख के हिस्से आया। कल भी आप बेनती कर रहे सां, ये उस्तत ते निंदिया कित्थों पैदा हुई? ये पाप ते पुण्य कित्थों पैदा हुआ? जदों कुछ भी नहीं उदों कौन सी? सिर्फ परमेश्वर। ते जदों सिर्फ परमेश्वर सी जो अज वाला है, ये सब कुछ कित्थों पैदा होया? ते सतगुरां ने अखीर विच समझा दिता कि बाबा जी जिवें तू मैनूं बुलाया तिवें मैं बोल दिता, ये तेरी रजा है, पता नहीं कित्थों सब कुछ उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया। ये पाप है, ये पुण्य है, ये छोटा है, ये बड़ा है, जात पात, ये फलानी जात नाल संबंध रखता है, फलानी जात नाल संबंध रखता है, रामगढ़िया है, ये नाई है, ये शिंबा है, ये मजवी है, ये चमार है। ये कित्थों पैदा होया? किहने बनाया? ये जात पात परमेश्वर ने बनाई, परमेश्वर ने बनाई। सतगुरु सच्चे पातशाह सानू कल वाली अष्टपदी दे विच यही गल ते समझा रहे सी, ये सब कुछ मनुख ने अपनी मर्जी नाल अपनी ही कल्पना दा पैदा करके समाज उत्ते थोप दिता, जिन्हों बाद विच पुजारीवाद का नाम दे के असीं अज गल करते हैं कि पुजारी ने धर्म का चोला पा के लोगों के उपर अज्ञानता की मन ते पट्टी बन के सिर्फ लुटिया है अपनी दुकानदारी के लिए। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडा माना जिहड़ा है, साडी सोच आ जिहड़ी उहनूं निर्मल करदिया होया उस परमेश्वर की बंदगी विच जुड़न की प्रेरणा करदा, जिहड़ा आद तो सी, जिहड़ा मुढ़ तो सी, जिहड़ा अज भी है ते जिहड़ा सदा रहेगा, ना खत्म होया सी ना खत्म होएगा, उस परमेश्वर की याद विच जुड़न की प्रेरणा करदा। बड़े सुंदर शब्द ने, लफ्ज ने। बाबा जी कहते अब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार, लोगन की चतुराई कुमाते बै संतर जार। बाबा जी कहते जे सच दे मार्ग ते तुरना है तो लोगों वालों सलाया होया ते लोगों वालों निंदिया होया इन्हां चीज़ों का त्याग करके अपने मार्ग ते तुरदा रहे। इस गल नूं अग विच साड़ दे कि कोई मैनूं चंगा कहेगा ते कोई मैनूं माड़ा कहेगा। इस गल नूं अग विच साड़ दे। मान ते अपमान, ये दो चीज़ां जिन्हां दे लई जिंदगी विच बंदा काम करदा। मेरे वर्गा कहता मैंने सरोपा मिले, एक बंदा कह रहा भी इनू ना मिले, बस यही चीज़ां ने। कोई सन्मान लेना चाहता है तो किसी का अपमान हो रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन बचन बाबा जी अगे कहते कोई भला कहो भावें बुरा कहो, जिहड़ा रब दे मार्ग ते तुर पिया उस बंदे नूं गल समझाई जा रही है। कहते कोई भला कवे चाहे कोई बुरा कवे, हम तन दियो है ढार, परमेश्वर जी मैं अपने जीवन का हर श्वास तुहाडे चरनां तो निछावर कर दिता, हुण तुहाडी रजा है मैनूं किवें रखना है। मैं अपना जीवन का हर पल, हर समा, हर श्वास तुहाडे चरनां तो कुर्बान कर दिता है। मैं कह दिता है अब हम चली ठाकुर पैहार, मैनू मैं कह दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सतगुरु जी के बचन ने जिहड़ा रब जी के मार्ग ते तुरदा है,
कहते कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। ऐ परमेश्वर जी, चाहे कोई चंगा कवे चाहे कोई मंदा कवे, हुण तां तुहाडे चरनां ते ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। हे ਮਾਲਕ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਨੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੌੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਾਰ ਜੀਓ, ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। हे ਮੁਰਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, हे ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਰੱਖ ਲੈ, ਰੱਖ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਸਿਖਾਇਆ। ਐਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰੋ ਤੇਰਾ, ਹਉ ਜਾਨੋ ਆਪਾ ਸਭ ਹੀ ਮਦ, ਸਭੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਮੇਰੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਤੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਮਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਚਾਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀਵਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੋ ਯੋਧੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਨ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ। ऐदा का जीवन अपना सबनों बनाना ही पैना और ये गल कहनी पैनी है, बाबा जी जां तू ता मैं मान किया है तुद केहा मेरा मन। बेनती कर रहा सा, कल गुरसिख प्यारे नाल गल हुई लगभग अद्धा पौना घंटा। मैनूं उन्होंने जो गल्लां कहीआं ते उन्होंने एक गल की, मैं कहा कल नूं जिहड़ियां तुसीं गल्लां कहीआं इसे शब्द की विचार लड़ीवार शब्द विचार रही है, तेरे भरोसे प्यारे मैं लड़ लड़ाया। ए परमात्मा जी तेरे भरोसे ते तुरिया जा रहा, कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं, हुण तू प्रचार कराउणा होया ते करा ले। यही कहा जा सकता, हुण तू प्रचार कराउणा होया ते करवा लई। तेरे भरोसे ते तुरिया होया ते तेरे ते भरोसा इन्ना कि तू डोलण ते डिग्गण नहीं देती, ते नहीं डिग्गण दिंदा जी, नहीं डोलण दिंदा, डिग्गण ते डोलण नहीं देवेगा। ऐदां दी शरधा, ऐ शरधा पैदा करनी ही पैनी है और ऐदां दा भरोसा विश्वास पैदा करना ही पैना है। फिर गल बननी है जीवन दी, फिर गल बननी है गुरमत नूं समझण समझाउण दी। ते सतगुरां दे अगले वचन हन बाबा जी दे, कहंदे पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता। पिता शब्द वार वार वरते है। बंधन मुक्त संतां मेरी राखै ममता। सतगुरु जी तीसरे बंद विच कहंदे ने, हे मेरे पिता प्रभु मैनूं पता नहीं कि तैनूं प्रसन्न किवें करीदा। देखो कौन कह रहा जी? धन गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे है, मेरे परमेश्वर पिता जी मैनूं नहीं पता तू खुश किवें हुंदा है। कोई कहता फुल पेटा कर दिओ, कोई कहता पैसे चढ़ा दिओ, कोई कहता दुध पेटा कर दिओ, कोई कहता रुमाला चढ़ा दिओ, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता अपनी मनौतां दे हिसाब नाल। पर गुरु अर्जन साहब जी कहते मैनूं नहीं पता तू खुश किवें हुंदा। हुण तुसीं दसो इस गल दे विच जे कोई ये कहे फिर रुमाला नहीं चढ़ाउणा चाहिए, फिर दुध नहीं चढ़ाउणा चाहिए, पैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। वो भाई ये साडियां मनौतां ने। जे गुरु अर्जन साहब ये गल कह सकते हैं कि मैनूं नहीं पता तू किवें खुश हुंदा है, तो फिर सानूं कित्थों पता लग गया गुरु किवें खुश हुंदा है? ते जिथों खुश हुंदा है उत्थे भी गल गुरु साहब ने की है। बाबा जी कहते तन मन अर्पों पूज चढ़ावों, अवर न फूल अनूप न पावों, मैला गरबेरे है भैंगा बिख अमृत बसे संगा। ये सारा शब्द पढ़ के देख लियो। दूध का बछड़ा थनों बिटारे फूल भवर जल मीन बिगारे, मैला गरबेरे है भैंगा बिख अमृत बसे एक संगा। धूप दीप ने बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पों पूज चढ़ावों, अवर न फूल अनूप न पावों। चढ़ाउण वाली चीज बाबे नूं चढ़ाया कर। आ चीज़ां तां हर कोई चढ़ा दिंदा, पर अपना मन ते तन गुरु नानक दे चरनां विच कोई विरला ही चढ़ाउंदा।
अपना तन ते अपना मन कोई अर्पण विरला ही करता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बचन ने, हे पिता प्रभु तैनू प्रसन्न किवें करना है, किहड़ा तरीका है। हे संत जनों, पिता प्रभु मैनू माया के बंधना तो आजाद करने वाला है, वो मैनू अपना जानता है। वाह कितने प्यारे बच्चे। देखो दोनों गल्लां कह दित्तियां। रब जी मैनू नहीं पता तू खुश किवें होना, पर मैनू इन्ना कुछ पता है, वो परमेश्वर मैनू अपना जानता है, अपना समझदा है, तां ही तो मेरी रख्या करता फिरदा। नहीं उन्होंने की लोड़ है मेरी रख्या करने की, नहीं उन्होंने की लोड़ है मेरे मन को हौसला देने की, नहीं परमेश्वर ने की लोड़ आ मेरे डिगे हुए मन को दोबारे तो खड़ा करने की। मैं कल निराश सी, अज मैं फिर उसी टैक दे विच आ। परमेश्वर नूं की लोड़ सी मेरी निराशता खत्म करने की। ये परमेश्वर मैनू अपना समझदा है, इसे करके मेरे टुटे ते डिगे हुए मन को दोबारा फिर सुरजीत कर दिता। उन्होंने पता है ये कर सकता है, ये करेगा, पर डिग पे ये डिगन नहीं देना। आओ मैं एक उदाहरण दे दें। छोटा जा बच्चा होता, छोटा जा, वो छोटा जा बच्चा तुरन नहीं जानता, आप उंगल फड़ा दें ना उंगल, उन्हें कहने तुर बेटा, वो तुरदा है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर की करते भला आप, फिर वो उंगल छड्ड के वेखण लग जाने, आई करते हैं ना, मूहरे बह जाने, उन्होंने कहने बेटा उठ मेरे तक आ। बच्चा उठता है, जदों पैर पुटता है, पलांग पुटता है, भरोसा करके कि मैं डिग भी पिया या डिगन लग्या, जिहदे तक मैं पहुंचना मैनू डिगन नहीं देवेगा। प्यारे बच्चा उठ के तुरदा, जदों डिगन लगदा सी झट उहनूं फड़ लैंदे आ किते डिगना। आ भरोसा चाहिए गुरु, ऐदा दा विश्वास, ऐदा दी श्रद्धा चाहिए है। तुरते सही, डिगेगा तो मेरा बाबा बैठा है। मन डोल जाता, कई बारी मेरा भी डोल जाता, प्रचार करते हैं डोल जाता, डोल जाता मन भी। राह बड़ा औखा है, कंडियां दी सेज वाला काम है, बड़ा औखा है गुरमत लोगों तक पहुंचाना। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते गुरु ते भरोसा रख के तुरदा जाई, तैनू फड़ के बांह तोड़न वाला भी वो आप ही है। सतगुरां दे अगले वचन कह के समाप्ति करा। हे पिता प्रभु तू प्रसन्न किवें होना मैनू नहीं पता। प्यारिओ जिवें आपां रुमाला चढ़ाउणा जां कोई भी चीज़ आपां गुरु घर चढ़ाउने आ, ये सारी जिहड़ी प्रक्रिया है ये असीं अपने मन की खुशी लैण वास्ते करते हैं। परमेश्वर इन्हां चीज़ां नाल खुश हुंदा है, इहदी कोई गल नहीं, पर परमेश्वर का प्यार लैण वास्ते असीं अपना सीस भी पिटा कर दईए। परमेश्वर खुश होवे ना होवे ये उहदी मर्जी है, ये उहदी मर्जी है। साडा रुमाला चढ़ाया परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये उहदी मर्जी है। असीं किद्दां चढ़ा रहे हैं, असीं किद्दां सोच के की भावना लैके चढ़ाया, ये सानूं पता है। अगे परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर खुश हुंदा है जां नहीं हुंदा। असीं अपना कर्म करते रहना। किसी ने रुमाला पीटा करना है, किसी ने दुध पीटा करना है। हर एक बंदे की, हर एक मनुख की अपनी अपनी एक वक्री शरधा है, और उस शरधा के अधीन वो मनुख गुरुद्वारे आके गुरु तो कुछ मंगता है। प्यारिओ ये साडा फर्ज है गुरु नानक के चरनी अरदास करनी, ते बाबा जी कहने अगे वो परमेश्वर जाने वो किद्दां वर्ताव करता है, ये ते डिपेंड करता। सतगुरु जी समझा रहे हैं। इत्थे दे लोगों ने अपनी सीस भी वढ़ के धरते गोलकां ते, नीआं दे विच सीस लाते, अपने पूरे पूरे परिवार दे सीस लाते नीआं दे विच सिੱਖੀ दा महल उसारन दे लई। अगे परमेश्वर की मर्जी है, वो परमेश्वर सानूं किस तरीके दे नाल निवाजदा है। अपना भरोसा ते विश्वास ते श्रद्धा बना के रखो ते तुरदे जाओ अपने मार्ग ते। अकाल पुरख जी रहमतां ही रहमतां बरसा दिंदे ने। ते बाबा जी दे अखीरले वचन ने, सतगुरु जी कहते भय कृपाल ठाकुर रहियो आवन जाना, गुरमिल नानक पार ब्रह्म पछाना। हे नानक पालनहार प्रभु जी जिस मनुख उत्ते दयावान हुंदे हन, उसका जन्म मरण का गेड़ मुक जाता है। गुरु नूं मिल के ही वो मनुख उस बेअंत पर पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाल
ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਸਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇਗਾ ਵੀ। ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਆ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਉਣਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰਚੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਪਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 12 ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਵਾਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਕੇ ਚ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 4 ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਸਹੇਲਾ ਕਵਨ ਕਹਾਵਨ ਤੇਰਾ ਬਿਕਮ ਭਾਵਨ ਰਹਾਓ, ਹਉ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰੋ ਤੇਰਾ, ਹਉ ਜਾਨੋ ਆਪਾ ਸਭ ਹੀ ਮਦ ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਬਾਪਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਨੋ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ, ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਬਿਆਨ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਤ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਤੁਕਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਣੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਭੇਟਾਂ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ,
ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ